Hello students, today we are going to learn one more topic of our unit 3. In last unit we have learned QTP. On the basis of that uh, we are going to learn the installation steps of QTP, how you can use it on your computer, that we are going to learn in this session. Okay, so let's do that. QTP process installation processing. Okay, first of all, QTP is available, download available is on hp.com site, its original site. Okay, so first step is that go to hp.com, Google search and hp.com and type QTP download on hp.com website. Okay, then click second step. Whenever it starts, then click the trial version and demo version link on select HP Unified Functional Testing 11.50 English SWE Media Evaluation, that is shown in figure. Okay, that figure we have shown that this one. Okay, this is a hp.com site. On that site, XP, you have searched here XP and then functional testing trial and demo version, you can found at that. Okay, you have to select that last option, that yellow line option. Okay, and then click. Whenever you click on this one, the next slide will come, that is this one, step 3. After selecting HP Unified Functional Testing 11.50, download wizard open. આ wizard open થશે. Okay, fill the personal detail that the HP site will prefer. Okay, first name, last name, email address, whatever the content is given on the wizard, fill up this and click on the next button. This here is yellow button, is next button. Okay, then step 4, read the terms and conditions and click on the agree. This one is the agreement version, trial version, that's why you have to agree, sign the agreement. So I agree this one and click on that agree button. Okay, then next step 5, whenever you click on the agree button, the download windows open and now click on the download button. એ ડાઉનલોડ બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, એટલે આ બટન અહીંયા છે. યુઝિંગ ધ HP ડાઉનલોડ મેનેજર, અહીંયા ડાઉનલોડ બટન છે, એ ડાઉનલોડ બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન step 6, the download file will be rar file. A rar file હશે. Okay, also you also know that whenever you download any software, that will be in rar file. એ rar ફાઇલમાં જશે, તમારે એને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવાની છે. એક્સ્ટ્રેક્ટ કરશો એટલે એમાં setup.exe નામની એક ફાઇલ હશે. Okay, now you need to unzip the archive and the folder content would be as shown and execute the setup.exe file. setup.exe file ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. Okay, then next step, whenever you run the setup.exe file, okay, then this wizard will be opened. આ wizard છે ઓપન થશે. એ HPનું ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ 11.50 જે આપણે સિલેક્ટ કર્યું હતું એ ઇન્સ્ટોલેશન અહીંયા થાય છે. રાઈટ, એમાં તમારે ટેસ્ટિંગનું સેટઅપ કયું જોઈએ છે એ તમારે એમાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. એમાં અહીંયા રેડ જે લાઇન છે એ યુનિફાઈડ ફંક્શનલ ટેસ્ટિંગ સેટઅપ, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, whenever you click on this one, then next step will come. ઓકે, ક્લિક ધ નેક્સ્ટ બટન. નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે આવશે એ યુનિફાઈડ ટેસ્ટિંગ 11.50 એનું વેલકમ વિઝાર્ડ આવશે. એમાં આટલા ઇન્સ્ટોલેશનના સ્ટેપ્સ છે જે તમને અહીંયા બતાવે છે. એમાં તમે અત્યારે ફર્સ્ટ વેલકમ ઉપર છો અને એના નેક્સ્ટ બટન ઉપર અહીંયા ક્લિક કરશો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ બટન ઉપર જેવું ક્લિક કરશો એટલે યુ ગો ટુ સ્ટેપ 9. ઓકે, ઇન ધ કસ્ટમ સેટઅપ વિન્ડો સેકન્ડ જે વિઝાર્ડ છે એ સેકન્ડ વિઝાર્ડ જે આપણને આપ્યું છે એ અહીંયા છે. એ પહેલાં વેલકમ વિન્ડો આવશે, તમે નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ આવશે. આમાં તમે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશો અને નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કન્ફર્મેશનમાં આવશે. અહીંયા
બધા ઇન્ફોર્મેશન ફિલઅપ કરીને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે અને પછી ફિનિશ બટન આવશે. ઓકે, એમાં ધીસ કન્ફર્મેશન અને ઇન્સ્ટોલેશનમાં તમારે કંઈ કરવાનું નથી, એ ઓટોમેટિક લઈ જશે અને ડાયરેક્ટ તમને ફિનિશ બટન જ બતાવશે. ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર મીન વાઇલ. ઓકે, તો એ તેના માટે તમારે વેઇટ કરવો પડશે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં અહીંયા નેક્સ્ટ કન્ટિન્યુ કરશો એટલે જે આવશે એ કસ્ટમ સેટઅપ વિઝાર્ડ આવશે. ઓકે, સિલેક્ટ ધ પ્લગઇન ધેટ આર સિલેક્ટેડ ફોર યોર ઓટોમેશન. ઓકે, પ્લગઇન તમારે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે, એ નેક્સ્ટ ફિગરમાં બતાવું છું. યુ should select the plugin based on the technology of your application under test. અહીંયા ખાસ વસ્તુ એ સિલેક્ટ કરવાની છે, પ્લગઇન ઓપ્શન તમને જે આવે છે એમાં તમારે શેના ઉપર એપ્લિકેશન છે ટેસ્ટ કરવાની છે, એ એપ્લિકેશનની ટાઈપ જે છે એ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. ઓકે, અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ઇફ your application is based on .NET then you should ensure that you select .NET. ઓકે, વેબ એપ્લિકેશન કોઈ બીજી છે તો એ સિલેક્ટ કરવાની થશે. એનું વિઝાર્ડ કેવું દેખાશે એ અહીંયા નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં છે. ઓકે, એમાં તમને કસ્ટમ સેટઅપમાં અહીંયા બધા જ લિસ્ટ આપે છે. જાવાનું છે, .NETનું છે, ઓરેકલ છે, પાવર બિલ્ડર છે, ઓકે, વેબ એડિન્સ છે, વિઝ્યુઅલ બેઝિક છે, એક્ટિવેક્સ PHPનું છે, કોઈ પણ છે તમારે એમાં સિલેક્ટ કરવાનું છે અને નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન નેક્સ્ટ બટન ઉપર જેવું ત્યાંથી સિલેક્ટ કરીને ક્લિક કરશો એટલે ઇન્સ્ટોલેશન છે એ થઈ જશે. ઇન્સ્ટોલેશન જે છે એ મીનવાઇલ ટાઈમ લેશે અને એ મીનવાઇલ જેટલો ટાઈમ લેશે, આફ્ટર સિલેક્ટિંગ ધ રિક્વાયર્ડ પ્લગિંગ ફોર ઇન્સ્ટોલેશન નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે યુ વિલ એન્ડ અપ વિથ ધ ફિનિશ બટન વિન્ડો. અને એ બધી પ્રોસેસ કરશે અને એ પ્રોસેસ દરમિયાન તમને આ એન્ડ વિન્ડો બતાવશે. ઓકે, એન્ડ ધેન યુ કેન ફિનિશ બટન અને ઇન્સ્ટોલેશન અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જશે. Okay, after completion the installation, how you can start your QTP for application to run the application or testing the application. ઓકે, અહીંયા તો ખાલી હજુ આપણે ઇન્સ્ટોલેશન જ કર્યું છે, હવે આપણે એનો યુઝ કરવાનો છે. તો હાઉ યુ કેન યુઝ ઇટ દેટ વિલ બી ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. અહીંયા 10 સ્ટેપ છે ઇન્સ્ટોલેશન કમ્પ્લીટ કરવા માટેના, આખી QTPને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે. ઓકે, એન્ડ નેક્સ્ટ વન step 11, once you complete your installation, additional installation requirement dialog box open, select everything in the list and run license installation wizard and click run. We need not select run license installation wizard because we are installing the trial version for the 30 days. ઓકે, જેવું તમે કમ્પ્લીટ ફિનિશ ઉપર કમ્પ્લીટ કરશો એટલે તમને એડિશનલ ઇન્સ્ટોલેશનના ડાયલોગ આવશે. એમાં તમારે રન બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. રનનું લાઇસન્સ યુઝ નથી કરવાનું એટલે એમાં તમારે ખાલી ઇન્સ્ટોલેશન છે, લાઇસન્સ નથી, આપણે ટ્રાયલ યુઝ કરીએ છીએ એટલે 30 ડેઝનું આપણને ટ્રાયલ મળે છે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન એ તમને આ વસ્તુ બતાવશે. એમાં જેવું તમે કમ્પ્લીટ ફિનિશ ઉપર મૂકો છો એટલે આ રન લાઇસન્સ વિઝાર્ડ છે એને ક્લિક કરવાનું અને અહીંયા રન બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ એમાં તમને એગ્રીમેન્ટનું આવશે, એ આપણે એગ્રીમેન્ટ કરવાનું નથી. દેન નેક્સ્ટ વન 12 step, after the completion of additional installation requirement a tick mark is shown. અહીંયા બતાવ્યું છે તમને ટિક માર્ક, રાઈટ? એ તમને શું બતાવે છે કે તમે આટલા કોમ્પોનન્ટ છે ઇન્સ્ટોલ થયા છે. ઓકે, એ તમને કન્ફર્મેશન આપે છે કે ટ્રાયલ વર્ઝનમાં તમને આટલા કમ્પોનન્ટ યુઝ કરી શકો છો. ધેન યુ કેન ક્લિક ઓન ધ ક્લોઝ બટન. ઓકે, ધેન હિયર ધ હોલ ક્લોઝ બટન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એટલે ઇન્સ્ટોલેશનનો હોલ વિઝાર્ડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. હવે આપણે એનો યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, યુઝ કઈ રીતે કરશો? આફ્ટર ઇન્સ્ટોલેશન એપ્લિકેશન કેન બી લોન્ચ્ડ ફ્રોમ ધ સ્ટાર્ટ મેનુ. આ સ્ટાર્ટ મેનુ છે એમાં ક્લિક કરશો એટલે HP યુનિફાઈડ ટેસ્ટિંગ એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે એટલે QTP સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન લોન્ચ થઈ ગયા પછી લાઇસન્સ પેજ અપિયર. યુ કેન ક્લિક કન્ટિન્યુ એઝ વી હેવ ઇન્સ્ટોલ્ડ ધ ટ્રાયલ લાઇસન્સ એટલે આપણે કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરશું કરંટ લાઇસન્સ જે છે એના માટે, અને અથવા તો ઇન્સ્ટોલ લાઇસન્સ પણ આપણે કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરી અને આગળ જશું અને લોન્ચિંગ પેજ છે ઓપન થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન થર્ડ વન
The add-in dialog box open for the user to select the required add-ins. હવે તમારે આમાં કોને એડ કરવાના છે, તમારે કયું એપ્લિકેશન એડ કરવાનું છે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે, એ એડ તમે આમાં મૂકી શકો છો, રાઈટ. ડુ નોટ લોડ ઓલ ધ add-ins બટ જસ્ટ રિક્વાયર્ડ add-ins એન્ડ ક્લિક ઓકે. બધાને ક્લિક કરવાની જરૂર નથી, તમારે જે અત્યારે એપ્લિકેશનનો ટેસ્ટ કરવાનો છે એ જ એપ્લિકેશન છે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાની છે અને એ જ એપ્લિકેશન બેઝડ ઉપર જ ટેસ્ટિંગ સ્ટાર્ટ થશે. દેન ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ સ્ટેપ, fourth step, after loading the required add-in UFT Unified Functional Testing 11.50 tool opens thase for the users and the first glimpse of the UFT looks as shown. UFT first time તમે ઓપન થશે એટલે આવું દેખાશે. ઓકે, અને એ તમને કેવું દેખાશે એ જ વસ્તુ આપણે ખાસ જોવાની છે, લોન્ચિંગ પેડ કેવું હોય યુએફટીનું એ વસ્તુ. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, અહીંયા આખું લોન્ચ થઈ ગયું છે, તમે એક નેટનું કોઈ પણ એક યુઝ કરવાના છો એપ્લિકેશન ટેસ્ટિંગ માટે. હવે એપ્લિકેશનમાં આપણે જે ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ ટૂલનું બેઝિક શું છે કે એમાં તમારે કોઈ પણ એપ્લિકેશનને રન કરો છો એને રેકોર્ડ કરવાનું છે અને પછી એ રેકોર્ડ થઈ ગયા પછી પ્લેબેક કરશો એટલે એની સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ થશે અને સ્ક્રિપ્ટ બેઝ ઉપરથી રિપોર્ટ જનરેટ થાય. આ ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ ટૂલનું બેઝિક છે. આપણે અત્યારે શું કર્યું તો કે QTP ઇન્સ્ટોલ કર્યું, QTP ઇન્સ્ટોલ કરીને સ્ટાર્ટ મેનુમાં જઈને એને સ્ટાર્ટ કર્યું અને એનું બેઝિક લોન્ચિંગ પેડ જોયું, રાઈટ. એ લોન્ચિંગ પેડમાંથી આપણે રેકોર્ડ બટન છે ક્લિક કરીશું એટલે ફર્સ્ટ આપણી એપ્લિકેશન આપણે ટેસ્ટ કરીશું. ઓકે, રેકોર્ડિંગ અ ટેસ્ટ કમ્પોનન્ટ્સ ટુ recording the user action of the application under TED so that UFT automatically generate the script that can be played back. જે તમને હમણાં મેં કહ્યું એ રેકોર્ડિંગ માટે યુઝર એક્શન જે કરશે એનું રેકોર્ડ કરશે અને એ રેકોર્ડની સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ કરશે અને પછી એને પ્લે બેક કરશે. ઓકે, રેકોર્ડ અને પ્લે બેક કેન ગીવ અસ ધ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઓફ ધ ટૂલ whether it can support the technology or not. If the initial settings are done correctly, then whole installation process and whole software will work properly. ઓકે, એક વખત ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ્સ વ્યવસ્થિત થઈ જશે પછી દરેક વખતે પ્રોપરલી જ વર્ક કરશે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન, રેકોર્ડ માટેના સ્ટેપ્સ જોવાના છે. આપણે લાસ્ટ જોયું કે તમે યુએફટી સ્ટાર્ટ મેનુમાંથી ચાલુ કર્યું એટલે તમને કેવું પેજ દેખાણું. એ પેજમાં એક ન્યૂ બટન છે, અહીંયા રાઈટ ક્લિક કરેલું છું, બહુ ઝીણા સ્ક્રીનશોટ લીધો છે, બહુ હું એને બ્લર થઈ જાય છે જો એને ઝૂમ કરું છું તો. એટલે અહીંયા એક ન્યૂ બટન છે રેડ કલરનું, એ ત્યાં માર્ક કરેલું છે, એ સ્ટાર્ટ પેજ ઉપર તમને દેખાશે, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે, જેવું તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે શું દેખાશે, ક્લિકિંગ ન્યૂ લિંક, ન્યૂ ટેસ્ટ વિન્ડો ઓપન્સ એન્ડ યુઝર નીડ ટુ સિલેક્ટ ધ ટેસ્ટ ટાઈપ. તમારે ટેસ્ટની ટાઈપ અહીંયા સિલેક્ટ કરવાની પૂછશે. ઓકે, આપણે એમાં GUI ટેસ્ટ સિલેક્ટ કરીશું કારણ કે આપણે GUI બેઝની એપ્લિકેશન છે. ઓકે, ગીવ અ નેમ ફોર ધ ટેસ્ટ એન્ડ ધ લોકેશન વેર ઇટ નીડ્સ ટુ બી સેવ્ડ. ઓકે, ટેસ્ટનું નામ અને એનું લોકેશન આપવાનું છે કે ક્યાં એને સેવ કરશો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, થર્ડ વન, once a new test is created, the new test screen opens as shown below. Okay, એટલે new test છે ઓપન થશે. Click the action 1 tab which is created with one action by default. action 1 by default ક્રિએટ થશે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારી આખી એક્શન છે ક્રિએટ થઈ જશે અને તમને પછી એ તમારે જે એપ્લિકેશનમાં જાઓ છો એ એપ્લિકેશનમાં જઈ શકશો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, click the record button menu and select the record and run setting. રેકોર્ડ બટનમાં રેકોર્ડ એન્ડ રન સેટિંગમાં, કારણ કે કોને રન કરવાનું છે એનું પણ આપણે સેટિંગ કરવાનું છે, રાઈટ. એક્શન પ્લાન છે એ રેડી થઈ ગયો છે, હવે એક્શન પ્લાનમાં કોને એક્શનમાં મૂકવાનું છે એ આપણે સિલેક્ટ કરવું પડશે એટલે સેટિંગ કરવાનું છે. મેનુ બાર જે હશે એમાં રેકોર્ડ બટન છે, GUI ટેસ્ટની અંદર રેકોર્ડ બટન છે, એ રેકોર્ડ બટનમાં રેકોર્ડ અને ટેસ્ટ સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરશો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, the record and setting button dialog box opens and based on the type of application one can select web, Java or Windows application.
ઓકે, તમારે કોઈ પણ એપ્લિકેશન જે યુઝ કરવી છે એ તમારે ત્યાં મૂકવાની છે. રેકોર્ડ એન્ડ રન ટેસ્ટ ઓન એની ઓપન બ્રાઉઝર એ સિલેક્ટ કરી શકો, અથવા ઓપન ધ ફોલોઈંગ એડ્રેસ વેન, એટલે આપણે અહીંયા એડ્રેસ આપવાનું છે કે જ્યાં આપણી એપ્લિકેશન છે. એટલે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશનની એક એપ્લિકેશન આપેલી છે, એ એપ્લિકેશનનું અહીંયા URL આપેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હિયર વી વિલ રેકોર્ડ અ વેબ બેઝડ એપ્લિકેશન easycalculation.com. વેબ બેઝડ એપ્લિકેશન છે એનું ત્યાં URL આપી દીધું છે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, ક્લિક રેકોર્ડ બટન વિચ ગીવ્સ ઓન ટૂલબાર મેનુ. ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર ઓપન્સ. હવે પછી અહીંયા તમે સિલેક્ટ કરી દીધું આગળમાં જઈએ, અહીંયા તમે આપી દીધું ઓકે, અને એન્ટર આપી દેશો. ઓકે, અપ્લાય કરશો એટલે તમે પાછા HPના જે UFDનું મેઇન જે છે ત્યાં જતા હશે. પાછું કયું, આના પછી તમે અપ્લાય ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે કઈ સ્ક્રીન જોવા મળશે એ વસ્તુ તમને પાછું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આગળ રિવર્સમાં બતાવું. રાઈટ, આ સ્લાઇડ તમને જોવા મળશે. ઓકે, અને એમાં પણ તમને હજુ વધારે બતાવો, અહીંયા જોવા મળશે. આ મેઇન સ્ક્રીન તમને જોવા મળશે. જેવું તમે ત્યાં અપ્લાય ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે આ સ્ક્રીન મળશે. ઓકે, એમાં પછી અગેન તમે આ રેકોર્ડ ઉપર ક્લિક કરશો. ઓકે, એટલે રેકોર્ડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ત્યાં રેકોર્ડ બટન છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઓકે, એક્સપ્લોરર ઓપન્સ. હવે તમે રેકોર્ડ બટન ઉપર ક્લિક જેવું કરશો એટલે તમે જે એપ્લિકેશનનું ટૂલબારમાં પેલા રેકોર્ડ સેટિંગમાં આપેલું છે જે એપ્લિકેશનનું એ URL છે એ તરત જ એક્સપ્લોરરમાં જઈને ખુલી જશે અને તમને એ તરત જ ત્યાં લઈ જશે એક બ્રાઉઝર ઉપર. ઓકે, ક્લિક ધ નંબર્સ લિંક અંડર એલ્જિબ્રા એન્ડ કી ઇન અ નંબર એન્ડ હિટ કેલ્ક્યુલેટ. ઓકે, હવે એમાં એપ્લિકેશનમાં એક કેલ્ક્યુલેટરનું સિમ્પલ એપ્લિકેશન જ છે. એમાં 2 નંબર જે છે એ આપવાના, એટલે સિમ્પલ કોઈક એડિશનનું ઓપરેશન તમારે કરવાનું છે. એટલે બટન ક્લિક કરો, 5 બટન ક્લિક કરો, 6 બટન ક્લિક કરો અને ઇઝ ઇક્વલ કરો, એટલે કેલ્ક્યુલેટનું એક આખું ઓપ્શન જે છે એ તમે એપ્લિકેશન બનાવેલી છે, તમારો એમાં સોફ્ટવેર છે જ, એટલે જેવું તમે બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ ઓપરેશન છે એ સિલેક્ટ કરશે. રાઈટ, 5 ઉપર ક્લિક કર્યું, પ્લસનું બટન ક્લિક કર્યું, 8નું બટન ક્લિક કર્યું અને ઇઝ ઇક્વલનું બટન ક્લિક કર્યું. આટલા એક્શન્સ તમે કર્યા એટલે તમને 5 + 8 એલ્જિબ્રા ઓપરેશન બતાવશે. ઓકે, આફ્ટર કમ્પ્લીશન ધ એક્શન પૂરું થઈ જાય એટલે ક્લિક ધ સ્ટોપ બટન ઇન ધ રેકોર્ડ પેનલ. એટલે આ બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય, ઇઝ ઇક્વલ આપી દીધું એટલે વળી પાછા તમે HPનું તમને નીચે મિનિમાઇઝ થયેલું જ હશે HB રેકોર્ડર, એમાં જઈ અને સ્ટોપ ઉપર ક્લિક કરી દો. રાઈટ, અને એ સ્ટોપ બટન યુ વિલ નોટિસ ધેટ the script is generated as shown in image. પછી એના ઉપરથી સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ થશે. એ જે સ્ક્રિપ્ટ તમને કેવી દેખાશે એ અહીંયા છે. આ રેકોર્ડર ઉપર આ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ થશે. ઓકે, અને આ સ્ક્રિપ્ટમાં જો અહીંયા તમને નીચે બતાવશે પેજ ફ્રી ઓનલાઈન મેથ કેલ્ક્યુલેશન, અહીંયા નંબર કેલ્ક્યુલેટર, મેથ સ્ક્વેર રૂટ કેલ્ક્યુલેશન, અને અહીંયા નંબર કેલ્ક્યુલેશનમાં લિંક નંબર્સ, એટલે નંબર્સ તમે આપ્યા છે એટલે એ ઓપરેશન કર્યું છે. સ્ક્વેર રૂટ છે એ ઓપરેશન આપ્યું છે. એન્ડ સ્ક્વેર રૂટમાં જે આપેલું છે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે કેલ્ક્યુલેટર કરશે, અને પછી કેલ્ક્યુલેટરને તમે સ્ટોપ બટન ઉપર ક્લિક કર્યું છે એટલે તમે જે નંબર આપ્યા છે એ નંબરને અહીંયા લઈ લેશે. અને આ એની ઇનબિલ્ટ સ્ક્રીન એક્શન 1માં સ્ક્રીન છે એ જનરેટ થઈ છે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ એન્ડ આફ્ટર ધેટ વન આ સ્ક્રિપ્ટ જનરેટ થઈ ગયા પછી તમારે પ્લેબેક કરવાનું છે એને. ઓકે, નાવ પ્લેબેક ધ સ્ક્રિપ્ટ બાય ક્લિકિંગ ધ પ્લેબેક બટન. ઓકે, એટલે અહીંયા પ્લેનું બટન છે જ, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરશું એટલે સ્ક્રિપ્ટ રિપ્લાય એન્ડ રિઝલ્ટ ઇઝ ડિસ્પ્લે. સ્ક્રિપ્ટ છે એ તમને બતાવશે અને તમને રિઝલ્ટ બતાવશે. એ રિઝલ્ટ તમારે નેક્સ્ટમાં ક્યાં, તો કે અહીંયા તમને રિઝલ્ટ વિન્ડો દેખાશે. વિન્ડો ઓપન થશે એટલે બાય ડિફોલ્ટ વિચ એક્ઝેક્ટલી શોઝ ધ ટાઈમ સ્ટેપ ઓફ એક્ઝિક્યુશન પાસ એન્ડ ફેલ સ્ટેપ. ઓકે, અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેટર ઉપર જો અહીંયા કેલ્ક્યુલેટર આપણું એપ્લિકેશન છે એ આવી ગઈ છે. એ કેલ્ક્યુલેટર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા એનું ટાઈમ સ્ટેપ રિઝલ્ટ બતાવશે. આ ટાઈમ સ્ટેપ રિઝલ્ટની અંદર શું છે તો કે ટાઈમ સ્પેસ કયું છે એ એક્ઝિક્યુશન ઇન્ફોર્મેશન્સ બધી બતાવશે. કઈ પ્રોડક્ટ છે, કયું છે, કયું લોન્ચ થયું છે એ બધી વસ્તુ ત્યાં બતાવશે અને એનો રિપોર્ટ પણ એ જનરેટ કરશે. ઓકે, તો એ રિપોર્ટ છે એ અગેન પાછું તેમાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, તો દેટ્સ ઇટ. ધીસ વન ઇઝ ધ whole installation process, playback option, how you can use the QTP
on your computer. That wizard and that image is explained with all the numbers, okay, with all the એક્ઝામ્પલ્સ. દરેક એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે જોયું છે કે કઈ રીતે એ QTPને ઇન્સ્ટોલ કરશો, ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી એનો યુઝ કઈ રીતે કરશો, એને ઓપન કઈ રીતે કરશો અને એમાં રેકોર્ડ કઈ રીતે કરશો કોઈ પણ તમારી એપ્લિકેશન. એ આખી વસ્તુ આપણે થ્રુ આઉટ ધીસ વિડીયો જોઈ છે. ઓકે, તો આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર અન્ડરસ્ટુડ ધીસ વન વેરી વેલ. ઓકે, સો if you want to install or if you want to do this one on your computer, so you can do by yourself. Okay, this practical is not in your our syllabus, but the steps are in our syllabus. ઓકે, પ્રેક્ટિકલી કરવાનું નથી પણ એના સ્ટેપ્સ છે એ સિલેબસમાં છે અને એક્ઝામમાં આના સ્ટેપ્સ પૂછાય છે. વિઝાર્ડ ન ડ્રો કરો તો ચાલે પણ તમારે સ્ટેપ્સ તો યાદ રાખવા જ પડે. ઓકે, સો આઈ થિંક 2 થી 3 વખત આ વિડીયો છે તમે રિવાઇઝ કરજો તો તમે પ્રોપરલી એને સમજી શકશો અને સ્ટેપ્સ તમને યાદ રહી જશે. રાઈટ, સો thank you very much. Till the next session. In next session, that is the rational shoot. Okay, so goodbye till the next session. Take care everyone.